ان کی ماضی کی زندگی پوچھی کہ کوئی اچھا ایک دھبا ہو نہیں تو کہنے لگے فلور کوئی سر نہیں ہے. بھائی نہیں وہ ٹھیک وہ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے پر کسی کی بھی ہاں زندگی ماضی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں 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 دیکھیں میرے اگر یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تو اس کے لیے معذرت. میں تو ماضی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے بھی اپنی ماضی کی زندگی پیش ماضی کی. کی ماضی کی ہی کسی بھی انسان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو سکتی ہے. سر میں کہتا ہوں زندگی ماضی کا کی ایک حصہ بھی زندگی نہیں ہو سکتا. زندگی کا ایک حصہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی حساب جیسا بھی نہیں نہیں ہو ہو سکتا. سکتا ماشاء اللہ نہیں ماشاء اللہ. بالکل بالکل بالکل. نبی اچھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سفر بھائی آپ لاسٹ سوال رکھیے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سوال پوچھنے لاسٹ سوال ہے اس کے بعد آپ نہیں نہیں پلیز میوٹ کریے گا پھر آپ آزاد بھائی بھی ہیں ججا بھائی ہیں طاہر بھائی بھی آئے ہیں. میرے سوال علی بھائی سے ثابت کیے کہ نہیں کہتا میرے بچوں جیسا ہے کوئی نہیں. میں تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایم ایس آر بھائی سے یہاں بات کرنے کا موقع دیا اور جتنے معیارات جماعت احمدی رکھتی ہے ان تمام معیارات میں نے ان کو پرکھا. اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جماعت احمدیہ والے جو ایک بات آخری شرط تھی سنیں، مرزا صاحب کی ایک اس پہ ہی بات پورے سنیں، اتر گئے کہ آپ آخری بھی جو مانتے ہیں مرزا نا صاحب ایم نے ایس کہا آر ہوگا صاحب کو، اب وہ ان کو نبی ماننے میں کیا عذر ہے؟ تو آپ مان گئے نا ان کو نبی؟ سر میں تو آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو مانتے ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا کوئی نبی ہوگا. آپ تو قرآن کریم کی اس آیت کو پھر آپ جھٹلا دیتے ہیں. نہیں نہیں، قرآن کریم کی ہی آیت ہے، اس کو جھٹلا سر دیتے ہیں جی پھر آپ. دیکھیں تمام معیار پہ پورے اتر گئے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اب کوئی ایسا عذر ہے جو ان کو نبی ماننے میں نہیں، رکاوٹ ہے آپ یہ لوگوں کے لیے؟ آپ کے لیے آیت نہیں ہے، آپ کے لیے بھی آیت ہے، آپ نے بھی ماننا ہے ان کو. ٹھیک مانیں ہے آپ بات بھی، سنیں ججا جی. ججا بھائی ایک سیکنڈ. مان ججا کے بھائی جائیں ایک یہاں سے. منٹ. ایک سیکنڈ صرف ایک سوال. کیا اب کوئی نبی بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کر سکتا؟ ایم ایس آر وائی آپ بتائیں کہ آپ کوئی بھی کام تو کوئی کام کر ان سکتا کی ہے شریعت سے ہٹ لیکن کے کر سکتے مطلب کوئی نہیں کر سکتا. کوئی پیغام ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. ججا بھائی باری باری جٹ بھائی کا سوال ہے وہ انہیں جواب لے ایم لینا. ایس آر بھائی آپ کوئی بھی ایسا حکم جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو؟ نہیں، میں نے بتا دیا ہے، شریعت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اچھا ان کی چلے گی. ان کی شریعت میں یہ کہیں بھی حدیث قرآن میں ملتا ہے کہ عورت نبی بن سکتی ہے؟ مجھے اللہ نے بتایا ہے نا آج کے دور میں.
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سے 10 سے بھی زیادہ طرح سے باتیں بتائی ہیں جو آج کے دور میں انسان کو سمجھنی چاہیے. نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے بتایا ہے نا. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا آنسر ہے. علی بھائی آپ کی باری ہے, میں 1 منٹ لگا رہا ہوں آپ کا. آپ منٹ لگائیں, صحیح ہے. چیمہ صاحب میرے آپ سے سوال تو نہیں ہوتے, پر یہ مجھے نا تھوڑی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ سب لوگ آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, آپ تو بہلا پسلا رہے ہیں. یہ چیز آپ نے نہیں بھولنی کہ احمدی آپ پہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے, آپ سے تھوڑا اونچی بھی بول سکتا ہے, آپ سے فار ایگزامپل بد زبانی بھی کر سکتا ہے. یہ پاسبل ہے دنیا میں, پر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ کسی نے بھی آپ کا سر تن سے جدا کرنے نہیں آنا. جو لوگ آپ کو ٹریپ کی طرف اپنی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کی ہسٹری چیک کر لیے گا, اور تبھی معذرت کے ساتھ جتنا بھی وہ نہیں, چیمہ صاحب سن لینا, میرا منٹ ہے چیمہ صاحب, جتنا بھی وہ بھلائیں پسلائیں تسلیاں دیں تفلیاں دیں جو مردی دیں وہ آپ کو, میری آپ سے تو یہی نصیحت و سجیشن ہے چھوٹی سی کہ آپ نے کسی کی بھی باتوں پہ نہیں آنا, آپ نے اپنا سر تن سے جدا نہیں کروانا. جی چیمہ صاحب. مجھے اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا ہے, احمدیوں کے اندر سے بعض ایسے لوگوں کے متعلق اشارہ دیا ہے جو بدماش ٹائم ہے, وہ مجھے اب مارنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, احمدیوں کے اندر سے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ سب کو, مجھے اللہ نے وہم ہے, یہ وہم ہے, اپنی زندگی اس کو وہم کہہ سکتے ہیں, وہم کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی. اللہ سے پوچھ کے کرتا چیمہ ہوں. صاحب کوئی مسئلہ نہیں ججا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, بول لینے دیں انہیں. یہ ایسا نہیں ہونا تو دنیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کی بات درست نہیں تھی. بالکل ایسا نہیں ہونا. پہلے بھی یار ججا بھائی کیا بتایا تھا, پہلے بھی اللہ نے مجھے بتایا تھا ایک کتا ہے میرے گلے پڑا ہے. محمد بھائی جرمن میں رہتے ہیں, یہ جرمن میں ایسا معاملہ کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے بات کرنی ہے سن لے بات. اب اللہ نے پہلے بھی بتایا تھا ایک کتا ہے مجھے گلے پڑے گا, وہ احمدی ہے میرے گلے پڑا ہے, وہ جرمنی میں پڑا ہے. تو وہ بات پوری ہو چکی ہے, اور میں نے اس کو یہی کہا کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں آپ کو کیوں سے لیے لڑ رہے ہو. مگر اس کو کسی نے جو بتایا گیا تھا وہ بالکل بات پوری ہوئی تھی, وہ پیچھے سے اس کو کسی نے ہلاشری دی ہوئی تھی, ورنہ اس کے میں خدمت کرتا رہا, اس کے کام آتا رہا ہوں, اس سے میری لڑائی تھی ہی نہیں. اس لیے منٹ ہو گیا. جی محمد احمد بھیا, یہ طاہر بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہے چیمہ صاحب سے؟ جی میں اپنا وقت حضرت علامہ ججا صاحب کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت علامہ ججا صاحب آپ آئے, آپ کا آزاد بھائی آئی ہیں, آزاد بھائی آئی ہیں پھر سے. آزاد بھائی تو پہلے ٹائم دے ان کے پاس میری پہلے آزاد بھائی آپ کا ٹائم چل رہا ہے. ان کے احترام میں پیارے حضور کر کے بات کر لینا, پیارے حضور سوال ہے تاکہ احترام بھی ہو جائے گا. میوٹ کا تیری وجہ میں چلا گیا بھائی, ہم سن رہے ہیں کہ پیارے حضور میوٹ کر لا. ٹائم بہت گزر رہا ہے, جلدی چیمہ صاحب, ہاں چیمہ صاحب مجھے یہ ایک سوال کا جواب دیں. آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ پر ایمان لے کے آیا ابھی تک کہ نہیں آیا, یا ڈاکٹر کو لے کے آئے ہیں, یہ بھی بتانا چاہتا آپ نے چھوڑ دیں نا, آپ اپنے فکر نہیں, یہ پرسنل نہیں ہے. آپ کے گھر والوں کو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ پتا ہے. میں یہ آپ نے صرف سوال کرنا ہے. راجپوت صاحب, اس طرح سے اگر فیصلہ گھر سے لینا ہوتا نا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو نہیں وہ کیا کہتی تھی, وہ جا کے تقریر کرتی. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, حضرت نوح میں نہیں جانتا کون ہے, تو اسی میری زندگی سے موجود ہے. اگر پوچھنا ہے, میں نے کہا ہے اللہ سے پوچھو, میں تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ سے کی طرف بھیج رہا ہوں. میرا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ پر ایمان نہیں ہے, اس وجہ سے یہ باتیں کرے. جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ سے پوچھو کہ اللہ آپ کو بتا دے گا. مجھے اللہ کا بتانا ہے. تو بھائی ایمان یافتہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف جائیں گے. آپ کو محبوس کیا ہے, آپ نے مجھے اللہ ماننا نہیں, آپ نے مجھے آپ نے مجھے بتانا ہے. جی باری کریں گے. آزاد راجپوت بھائی ان کا آنسر آ گیا ہے, وہ انہوں نے حضرت نوح کے گھرانے کی مثال دی, اور میرا خیال ہے کہ وہ جواب آ چکا ہے. ہم کب کسی اور کو موقع دیتے ہیں. کلاؤڈ کی دوبارہ باری آتی ہے. کلاؤڈ رہتا پھیلائے, آپ کا 1 منٹ. میرا ایک سوال ملک بھائی کلاؤڈ کے بعد آپ کی باری ہے. طاہر بھائی نے اپنا ٹائم ججا بھائی کو دیا, ججا بھائی کو 1 منٹ دیں, پھر کلاؤڈ بھائی کو دیں, پھر اس طرح نا. حضرت علامہ ججا صاحب کے چلو جی ججا بھائی 1 منٹ آپ. حضرت علامہ ججا بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. اچھا میرا ٹائم سٹارٹ ہے جی.
कर लें अब। बात ये है कि ये मैं पूछना चाहता हूँ चीमा साहब से कि वो कौन बंदा है जो जमात में इनके गले पड़ा है और इनकी क्या रिश्तेदारी है उनसे और क्या मसला हुआ, किस मसले की वजह से वो जो है इनके कोई गले पड़ा। कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो किसी लोगों के कहने की वजह से मेरे गले पड़ा था। अच्छा, बगैर रिश्तेदारी के तल्लक भी कोई नहीं था आपका उसके साथ? कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक मुझे ना दिखा दिया रिश्तेदार का मतलब, वो उसको यानी कोई तल्लक नहीं था, उस बंदे का कोई तल्लक नहीं था। यार जजा भाई इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं हुई, आपने सिर्फ सवाल करना है प्राइवेट में, उसके बाद बस। चले ठीक है, मैं खामोश होता करें आप बात करवाएं और करें। मेरा सवाल है जनाब, मेरा सवाल है। क्लाउड साहब आपका रायता फैलाएं। हाँ जी प्लीज प्लीज। जी जी, आपका टाइम से स्टार्ट हो रहा है यार। मेरे प्यारे हजूर एक सवाल है, प्यारे हजूर आप इजाजत देते हैं प्यारे हजूर सवाल करने का? जी जी। प्यारे हजूर सवाल ये है कि जल्दी भाई, सुबह अल्लाह ताला जो है अपने नबी को गैब पर मुत्तले करता है ना, तो प्यारे हजूर ऐसी कौन सी गैब की खबर है जो कुरान के अलावा आपके ऊपर आई, जैसे फलां शख्स से तंग करता है, फलां शख्स से उसने आपको तंग नहीं किया, कोई भी ऐसी गैब की खबर जो बिल्कुल पूरी हुई है हूबहू, जिस पे आपका ईमान अल्लाह पे और यकीन पुख्ता हो गया हो प्यारे हजूर, उस पर ज़रा हमारी इस्लाह फरमा दें प्यारे हजूर। मैं दिल से आपके लिए दुआगो रहूँगा प्यारे हजूर, बहुत शुक्रिया प्यारे हजूर। जो अल्लाह ताला को इंसान ऐसे तो पहचान नहीं सकता ना, इसी तरह से अल्लाह ताला ने तरीका रखा है कि अल्लाह ताला गैब की खबरें देता है अपनी ज़िंदगी के मतलब, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी दुनिया के मतलब, फिर अपनी किताब के अंदर से अल्लाह ताला नज़ारे बहुत ऐसे ऐसे दिखाता है जिससे कि इंसान को एक सुकून और राहत महसूस होती है, तो उससे यकीन पैदा होता है वाकई कोई ज़ात है जो ये करती है। जब आपने मुंह से बात निकाली और कैसे कैसे मुंह से बात की और पूरी हो गई, तो वो उससे यकीन पैदा, ये तो मैंने ऐसे बात की थी, ये पूरी हो गई, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। फिर मेरे साथ कई बार होता है, ये मुंह से बात निकाली पूरी हो जाती है, तो उससे यकीन पैदा हुआ कि वाकई अल्लाह है, फिर इंसान और ज़्यादा उसकी तरफ झुकता है। अभी तक बहुत सारे लोगों को ईमान ही नहीं है, वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में बताया है, वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले, हालांकि वो इस्लाह करने वाले नहीं होते। क्यों? कि वो अल्लाह के नज़दीक अपने मतलब के साथ जुड़े होते हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सियां और अपना इल्म, अपना जो ताकत, वो उसकी वाकया सुना दे, बनना सब कुछ। वाकया सुना दे प्यारे हजूर, वाकया सुना दे कोई वाकया। इतना टाइम नहीं है भाई, इंटरप्ट नहीं करेंगे, आंसर आ गया, इस आंसर में उनका आपके बारे में भी जिक्र आ गया, तो अब आपके साथ मेरा एक सवाल है। मेरे साथ जो क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर मैं दावा करूं तो मुझे इतना टाइम मिलेगा जितना आप MSR को दे रहे हैं? डबल मिलेगा आपको, ज्यादा सही है आपको डबल मिलेगा। अल्लाह ताला ने हालत को देख के नहीं इनाम देने, ना ही किसी के इल्म को देख के देना, ना ताकत को देख के, ना खानदान देख के, जो करेगा उसको देना। सही बात है, मेरा कंडा काट दो, मेरा कंडा काट दो। आप सही कह रहे हैं रियाज भाई, ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣ ਜੋ ਨਬੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ? क्लाउड सर्वर ले आओ जरा, इस जगह कितने जगह का क्लाउड सर्वर ले आओ जरा, मैं ना गल वो फ्रॉड बाजियां कर रहा है, वो बात ही नहीं करेगा, उसके हाथ में खिलौना आया हुआ है, वही से खेलना चाहता है। अगर यही कहता था कि मैं सरदार हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे सब कुछ है मेरे पास। मलक साहब का टाइम है अब जी। मलक साहब 1 मिनट। मुझे अभी अल्लाह ताला ने 10 नाम बता दिए हैं। अच्छा, वो क्या पर वो रियाज भाई जो है ना, वो इनाम को कोई नहीं, वो कहते हैं कि ये वाले इनाम तो हिंदुओं के पास है, इनके पास सबके पास है। उनकी नज़र में इनाम सिर्फ वही है कि अल्लाह ताला आपको सच्चा ख्वाब बताए, आपके साथ बात करे, वो इनाम है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सबके पास है। वो तो रियाज भाई के अफकार वो तो आप अगर हनुमान को मानते हैं फिर भी सच्चे ख्वाब आते हैं, उसमें क्या? बिल्कुल ठीक है। एक बात है जी अल्लाह ताला ने एक इल्हाम जो होते हैं, ख्वाब जो होते हैं, वो रहमानी और शैतानी दोनों ही होते हैं या फिर एक किस्म के होते हैं? जज्जा साहब तुसी अहमदी हो? हाँ जी आपके वैसे पूछा है रियाज साहब, आपके बारे में नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से नहीं, मैंने आपकी तरफ न कोई मंसूब की बात। अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि शैतान सच्चा है। जज्जा भाई, ये इसका जवाब तो बड़ा आसान है। अगर इल्हाम आपके फ़िरके के दिफा में आए, फ़ायदे में आए, तो वो रहमानी हो सकता है, फ़िरके के खिलाफ आए तो शैतानी हो सकता है।
लेकिन होता तो है ना, हाँ जी हाँ जी शैतानी भी होता है कि नहीं। एक चीज और मैं बता बता दो भैया। ये फरमाया हजरत मिर्जा साहब ने, एक मिनट, हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया हजरत अब्दुल कादिर जिलान, हजरत अब्दुल कादिर जिलान जो हैं उन जैसा तकवा कोई कहाँ से लाए। उन्होंने उनकी तारीफ की है और बताया है कि उनको भी ख्वाब एक आया कि भाई अल्लाह ताला से ये तुम्हें ये हुक्म है कि बस नमाज़ें पढ़नी छोड़ दे, बस तू पहुँच गया है। तो उन्होंने इस इल्हाम को जो है वो शैतानी समझा, रहमानी नहीं समझा। इसलिए ये माशाल्लाह। अच्छा जजा भैया मलक भाई इतना टाइम है, मलक भाई जो इंसान के अपने जी, ख्यालात नहीं होते हैं। चीमा साहब मलक साहब सब सवाल ले लें, वो बड़ी देर से बैठे हैं, फिर वो बोर हो जाए। एक चीज तो पहले भी बताना जी, जी, चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ से बताई गई है। अल्लाह ताला ने मुझे एक पास की तरफ मिनट यार, एक मिनट। तो एक जब मिनट यार, सैशन पूरा होया, सुन लो, जब सैशन पूरा हो गया, अब क्लाउड सर्वर ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ करनी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇਮਾਨ ਚੈੱਕ करना गल सुन लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तरफ वजह दिलाई, अल्लाह ताला ने जिस तरह से पहले नबियों को विद करने के लिए अल्फाज दिए थे, तुम्हें भी दिए हैं। तो मेरी आवाज आ रही है? नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ नहीं आ रही आवाज अजय। जो मेरे को भी मलक साहब आ रही है, वो चीमा साहब अपना लास्ट छोटी सी बात बोल प्यारे रहे हैं। हजूर बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ सकती आपकी, उनको बोलने नहीं बाद में। अब अल्लाह ताला ने आज के दौर में सबको समझाने के लिए ये मिसाल भी बताई है कि जैसे पहले नबियों को अल्लाह ताला ने विर्द करने के लिए अरबी में अल्फाज दिए थे, इसी तरह से मेरे पास भी हैं। तो अगर किसी के पास ईमान है तो फिर वो समझ जाए कि अल्लाह ताला ने जब इसके पास भी हैं तो ये मकाम इसकी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। बहुत खुश। वो लफाज यहाँ पर बता दें, ये बंदे विर्द करते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं भी करूँगा। वो अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं जिसके हालात कमज़ोर हैं, परेशानियां हैं, वो ये विर्द किया करे। मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, अलहम्दो वस्सलाम इन्ना का हमीद मजीद, इन दोनों को मिला के पढ़ना। माशाल्लाह, इसका मतलब भी बताए ना फिर चीमा साहब। मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, ये तो कहते आपको भी सबको आता है और गूगल भी कर सकते हैं नहीं मुझे नहीं आता ना, मतलब समझा दे कोई मसला। लोग। बताया हुआ है पहले ना। अच्छी बात बताई है उन्होंने। अच्छा मलक साहब अब आपका टाइम है जी। मलक साहब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो किसी भाई ने वालेकुम अस्सलाम किया था क्लाउड साहब से कि आप बहुत तारीफ कर रहे हैं तो आप भी इनको माने। क्लाउड साहब जो हैं वो हाफिज़ कुरान है, अल्लाह के फजल से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया हुआ है। उनको पता है कि अगर मैंने मान लिया तो वो सूरह मुनाफिकून किधर जाएगी। जब तक दुनिया कायम है, दुनिया में अल्लाह मियां ने मुनाफिकीन भी रखने हैं, इसलिए वो नहीं उनको मानेंगे। हाँ जी यार तो सूरत निसा की आयत नंबर 35 कहाँ जाएगी? ये भी है। जजा क्लाउड क्लाउड आप हाफिज हो, हाफिज कुरान हो? होते तो किताबें लगियां नहीं। सो गया लगता है। ओके चीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਟਕਰੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। थक गए ने। ਯਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। या बिल्कुल। देखो आप लोग जो यार रियाज भाई, मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूं यार, पता ही रहा खुसरा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ, खुसरा ਨੂੰ नहीं कभी तंग किसी कर। नबी ने यह किया मैं फलाने साल क्या गल की थी, वही जाके सुन लो। दुनिया में भाई मॉडर्न नबी आए ने टाइम हो गया, अब दूसरों को भी बारी दे। मलक साहब दूसरों को भी बारी। मॉडर्न नबी आ गए ने, कहते गूगल कर लो। कौन आ गया? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। टिकटॉक चैनल ही ला लो, फिर बना लो। हाँ जी, वो भी इंशाअल्लाह ताला बना लेंगे। क्या बना लो अपना? हाँ यार वैसे रियाज भाई आपका वाकई में बड़ा रश पड़ जाना यार, आपने अगर फ्रॉड अरे ना मोहम्मद अहमद भाई, वो हमारे हैं ना इफ्तिखार चीमा साहब, उनको जानते हैं आप? हाँ जी मैं जानता हूँ, ये सारी फैमिली माशाल्लाह बहुत रूहानी है हाँ जी, बिल्कुल। सब। रोया कशूफ कौन जानता चीमा साहब को? इफ्तिखार चीमा साहब को कौन जानता है? कौन लेकिन नहीं जानता? पहले तो ये पूछे कौन नहीं जानता। जानते हैं मोहम्मद अहमद साहब? मैं जानता हूँ ना। इजाजत दें। मेरा उनसे ना 98,000 रुपया लेके दे। नहीं उन्होंने ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। यार चले गए
ਕਰਾਊਡ ਸਰਫਰ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਜਾਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? हाँ जी, वो नहीं बताएगा। असल में आजाद भाई ये होता है ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। नहीं आजाद भाई, आप ना बीच में हमें भी रगड़ जाते हैं, सही है, आप भी उन हस्तियों पे जाते हैं जिन पे हमारा भी ईमान होता है ना, इसलिए वो चीज मैं आपसे यार तो ईमान मजबूत होगा ना, आपका ईमान मजबूत होगा ना। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़े, मोहम्मद अहमद वो चले गए हैं। जो इसने बात की है ना कि मुद्दई मेरे सामने नजदीक हर मुद्दई नबूवत जो कज़ाब और दजाल होगा, तो इसका जवाब दे किधर गया ये क्लाउड सर्वर? मैंने इतना इनके हाथ में दी है, ये सारे अपने ही उलमा अपने चक्कर में पड़ रहे हैं, उसको वहीं पे पकड़े कि भाई तुम ये फ्रॉडबाजियां क्यों कर रहे हो, तुम तो हर एक को झूठा कहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे नहीं मोहम्मद अहमद भाई बोलने नहीं देना चाहिए। देखिए आज वो इतनी बातें बोल के गया है, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, वो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो सच्चा साबित करके गया। हम भी जज्बाती हो जाते हैं कि पता नहीं उसने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के 2 इल्हाम पढ़ भी दिए हैं, वो अपने टाइम में वो इल्हाम बड़े अच्छे थे, बड़े सच्चे थे, उन इल्हामों पे जज्बाती क्यों होना है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इल्हाम थे, पर वो जो बातें बोल रहा था मुझे तो साफ जी मुझे तो साफ नजर आ रहा था कि वो नहीं आपस में मक्खियां मारना कोई फायदा नहीं है, आपस में कोई बात वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दलीलें दे रहा था, मैं तो वो सुन के मजा ले रहा था। कुरान करीम की आयत के ऊपर खड़े हो जाएं, कुरान करीम की आयत में दोनों इत्तेफाक कर जाएं, तो फिर आने वाले हर नबी को मानना होगा। वो मिर्जा साहब कुरान मजीद की आयत पर नहीं खड़े होते यार, उसको पढ़ के अमल करते हैं, उसके ऊपर क्यों खड़े होना है आपने? करते हैं इस दुनिया में मोहम्मद अहमद साहब जिवें दा मर्जी घेड़ लेदा, सैनी साहब दे शागिर्द जो है। इस दुनिया में हर कोई शातम है, बस नजरियात का इख्तलाफ होना चाहिए, फिक्र का इख्तलाफ होना चाहिए। दुनिया में हर कोई शातम है, नहीं मोहम्मद अहमद भाई किसी न किसी का। जज्जा भाई भी जिस ब्राड पे जाते हैं ना, वो समझते हैं कि सैनी साहब की ब्राड है, जैसे मर्जी बोलो जो मर्जी बोलो बस शुरू हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई पॉइंट बनता नहीं बनता, भाड़ में जाए बस। जज्जा साहब इथे कली नाम दी पुप्पी है, ओदा राज है, इथे ध्यान ना बोलना। आजाद भाई देखिए मैंने आपकी ब्रांड पे नहीं आना चाहना, देखिए आप मुझे इतने ताने इधर देखी जाते हैं। मैंने बस मेरे को कोई गलती हुई है, आप जिन्नी कुछ को ये चुको मैं गलती की थी, तो मेरी वाजिया कर दो, मैं ताकि सलाह कर। नहीं कोई नहीं हुई, सब ठीक है। बस इतने एक छोटी सी है कि वो ब्रेकें थोड़ी सी टाइट करवा लें, बदल लें, जब कोई कह रुक जाए तो आप रुक जाया करो यार, आप नॉन स्टॉप उस वजह से रुक जाए तो ये तो मेरा ख्याल है कोई बंदा इस बात से बचा ही नहीं है कि जिसकी फटाफट ब्रेकें लगाने के आने के बाद अपनी बात छोड़ दे। मेरी मुसलमान मुसीबत है ना। अच्छा रेल आ गया होते रेल वो मुसलमान होया ते अजे भी मुसलमान नहीं मनन दे, इसदा की चक्कर है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी आपका? रही जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ले हाल। मुझे मुसलमान नहीं मानते, और अहमदी जमात वाले जो इलाही जमात है वो मुझे अहमदी नहीं मानते। असी जाए तो जाए किथे? चलो हुण मैं दसदा ना तेन, हुण तू मुसलमान नाल चला गया ना, दलीला दे लिया ने तू, सारियां दलीला दे लिया ने, सारा कुछ कर लिया तू, सारी दलीला दे के थक गया और कहते ना कैमरा आंदा पेश करने दी ब्राड पे। मोहम्मद अहमद साहब राणा साहब थोड़ी ट्रक विच आ जाइए, बहुत कसमें इंटेलिजेंट है। कौन है ये जो रहील है? राहिल बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, बड़ा सबकी बड़ी बड़ी कार्रवाई है। हाँ शुरू से इसका अंदाजा हुआ था, पूरी वैरायटी है, पूरी फिल्म है। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर भाई, क्या हाल है? ठीक, मैं पहले अल्लाह का शुक्र है। उमर साहब राणा साहब ट्रक पे आ जाऊं, राणा साहब ट्रक पे आ जाऊं। किसी की भी बात मुकम्मल नहीं हो पाती, प्लीज प्रोफेसर भाई को बात मुकम्मल करने दो, फिर कोई और बोले और इजाजत लेके बोले, ताकि सब एक दूसरे की बात सुन सके। प्रोफेसर भाई आपकी बात।
मोहम्मद अहमद भाई, मेरी गुजारिश यही है बस कि दो ही सूरतें हैं, या बड़ी ब्राड पे चले जाएं तो आपको किसी भी जगह पे चले जाएं तो बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप मशहूर हो जाएंगे ना किसी न किसी तरीके से। तो या आप गालियाँ निकालें तो आप मशहूर हो जाएं, ताकि जो भी आता जाए फौरी ना उसको माइक दे दिया जाए। मैं तो अपनी जमात वालों को सबको मौका देता हूँ सर, मैं तो अपनी यार तरफ से सबको मौका देता हूँ अपनी जमात वालों को। राइल मैं बताऊंगा खुद आपको जब आपने बोलना होगा। प्लीज यार, प्रोफेसर भाई बात कर रहे हैं, आपने फिर टोक के बीच में बोलना शुरू कर दिया। यार प्लीज ना किया करो यार ये। जी प्रोफेसर नुस्खा तो ले लो, नुस्खा पहले लेते हैं पर पहले प्रोफेसर भाई की बात तो मुकम्मल हो जाती जो कर रहे जब थे वो। नया बंदा आता है तो उसकी बात होने दिया करें भाई। प्रोफेसर भाई अब आप कर रहे हैं बात मुकम्मल। मुझे पता है सब बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, आलम भी हैं, मगर बारी बारी बात कर लो यार प्रोफेसर भाई। जी मोहम्मद अहमद भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हमसे सब ज़्यादा जो है माशाल्लाह से इंटेलिजेंट्स भी हैं, ज़्यादा समझदार भी हैं, आलम भी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ब्राडों के जो है ना वो उलमा बैठे हुए हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट ही है, अगर मान ली जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई आता है, क्योंकि मैं इससे पहले अस्सलाम वालेकुम किया है, मुझे वो किसी ने ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में घास नहीं डाला। कोई भी है, चलो वो नहीं मेरा कोई नहीं मसला, आए तो उसको ना मौका थोड़ा सा मिलना चाहिए। यदि मैं आज जाना सी गुजारिश है, बाकी जो है वो आप सब भाइयों की मर्जी है, जैसे आप बेहतर समझते हैं। मेरी से सिर्फ ये गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जज़ाकल्लाह। मुझे लगता है आपकी आवाज़ इतने शोर से आप मुझे बात कर रहे हैं, कुमन साहब से मैंने बात करनी है। जी आप कर लो बात। कुमन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ, ਮੈਂ ਬਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਮਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਬੇ ਕੋਲ। यार अब आप लोग खुद सोचो वो कैसे मिलने जाए, वो जिस तरह की वो वहाँ में उनकी पिक्चर लोगों के पास है, वो कैसे चला जाए? आपको तो खुद उनके फादर का कोई अरेंजमेंट करें, वो उनके पास आए, ना कि इनको भेजें। इनको जरूर चाहिए ना कि अपने फादर को बुलाएं, अपने फादर को बुला सकते हैं, अपने जब के आए गए ही नहीं पाकिस्तान वापस। चलो ये उनको मशवरा देना, मैं उनको कहूँगा कर सकते हो, लंदन जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, ये इनको तो बस इतना ही पड़ा है। उनके फादर पता ही नहीं है, अल्लाह को मानो, बस अल्लाह को मानो भाई, अल्लाह को मानना सिर्फ ऐसा ही होता है कि बस अल्लाह को मान लो और कुछ बाकी सेवन छोड़ दो। फादर पाकिस्तान में रहते हैं कि लंदन में रहते हैं? उनके पाकिस्तान में रहते हैं। अब्बा जी पाकिस्तान है। चलो मैं मुलाकात होएगी तो मैं कहूँगा कि अंकल के आप आने का सामान कुछ करो, अप्लाई करो, माइट भी, और दुआ करो। आप तो बुलंद मुकाम है, शायद अल्लाह ने सुने उनके सामान पैदा हो और वो आपके पास। और एक सवाल मेरा, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਥੀਆਂ ਤੇ ਵਹਾਣ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਆਖੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੁਆੜੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5-7 ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। बहुत आला जी। मेरा इन्होंने जो एक मतलब जितना 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं जमात में, और आपको भी इतना अरसा हो गया, ठीक है, मतलब गुस्से में बोलना या एक गाली भी निकाल देना, ऐसे तो लोग मिलेंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी कोई लोग मिलें कि जो उनको कत्ल करें? कोई मिल सकता है ऐसा? आप भी ऐसे जमात में नहीं? ऑनेस्टली बताऊं, ये आपका हुस्न नज़र बहुत अच्छा है और मैं भी ऐसे ही हुस्न नज़र रखना चाहता हूँ, मगर इंसान बड़ा प्रिडिक्टेबल है, वो नहीं उसके बारे में कुछ कर सकते। जब अगर किसी इंसान का, अब आप देखो इंग्लैंड में रहते हुए वो क्या असद इस्लाम साहब थे,
वो मारे गए यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि उनको अपनों ने नहीं मारा, बाहर से कोई आके मारा। निकले आपके लिए अब ये बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर की। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से नहीं कोई मार सकता, कोई अहमदी ये काम कर सकता। यार मेरा भी उस नजर यही है कि अहमदी ऐसा नहीं करेगा, मगर जितना उनके साथ, जितना उनको एग्रेशन दिखाते हैं ना, वो खौफजदा तो है, वो खौफजदा तो हैं। अब आप टिकटॉक की मिसाल ले लो, वो मैं सुबह भी मिसाल दे रहा था ना, ठीक है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुझे कत्ल करेंगे, ऐसा कोई मैं नहीं सोच इंसान के पास है ना उतना एग्रेशन दिखाता है। ये पाकिस्तान में लोग खंजर गन रखते हैं टिकटॉक पे भाई, वो डब में ना वो माइक रखा हुआ है, कल एक गुजरात में निकाल दिया था मोहम्मद अहमद साहब। दो बच्चे अगर लड़ पड़े, दो बच्चे लड़ पड़े, अहमदी बच्चे हों, तो एक दूसरे को मार दे तो उसमें किसी की डेथ हो सकती है या नहीं? झगड़े वाली बात नहीं मैं कर रहा। तो फिर ये जिस बात पे वो कह रहे हैं कि नबूवत पे मुझे कत्ल करेंगे, ऐसा कोई कर सकता? यार जितना एग्रेशन उनको दिखाया है वो खौफजदा है। आपका हुस्न ज़न अपनी जगह पे है, देखें जंबा साहब ने किया हुआ है जगह पे है। हाँ नहीं मारता नहीं है। जंबा साहब ने कितनी देर हुई है किए हुए, किसी को मारा है? कुछ भी नहीं है, किसी ने, लेकिन इनको कहा है कि अपनी हदूद के अंदर रह कर जो मर्जी करो, लेकिन हदूद से बाहर जब जाओगे फिर कोई ना कोई आपको घर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात समझने की है ना। तो ये हुस्न ज़न अच्छा है कि नहीं कुछ करेगा, और रियाज भाई को भी जी वालेकुम सलाम के साथ गुजारा है वो ऐसा। हाँ जी मैं क्या मोहम्मद भाई ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਰਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ डर मैं किससे हमारा बात है ये जो आपने किया। नहीं वैसे मोहम्मद भाई वैसे वो आपका मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए बिल्कुल। जब नहीं, मैं एक बात मैं मोहम्मद भाई से वाकई करना चाहूंगा। वो मैंने एक वीडियो सुन रहा था, पता नहीं आपके साथ कोई बात कर रहा था, तो वो वाकई यही बात है, आप इनको इतना ज्यादा प्रमोट ना करें। खुदा ना खास्ता इनकी जान को खतरा हो सकता है। बस सही है, मेरी वजह से हो जाएगा, बस ठीक है, किसी की वजह से नहीं, कोई भी हो, ये सही है। मोहम्मद अहमद साहब ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰ मेरे दुआले हो जाओ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖਲਣਾ। मोहम्मद अहमद चाहता कत्ल होने से कत्ल पाएगा घूमन साहब से लगड़ा। मैं राजपूत भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनको सालों समझा के आराम से बैठा हूँ, मुझे राज भाई कॉल आया समझा। कामन भाई तुझे आजकल कामन नहीं हो ज्यादा। I am the common which is very uncommon. That's what I'm saying. ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं मैं यहाँ पे ना वो बात करना चाह रहा था जब मैं आया हूँ ना, तो फिर इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी। बाकी तो सब मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बैठ के सुनता रहता हूँ। जी भाई सामरा नहीं उधर ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा वो मोहम्मद अहमद साहब तुर गए ने, मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब भी है ने, CCD के सारे ही दोस्तों, ये अपना ये नहीं कह सकते चीमा साहब कि मैं मुद्दई नबूवत हाँ तो मैनू खतरा है, तो अब्बा मेरा मैनू मिलना चाहता है, तो वो अंबैसी नू कह सकता है यार। अल्लाह नू भी कह सकता है, तो नबी दुनिया के उत्ते भी उहदा हुंदा है थोड़ा बहुत। असद भाई वहाँ पे तो कह सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ उनको नहीं ना मिलेगी। पाकिस्तान में तो जितने भी मुद्दयान हैं, आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनको किसी ने मारा नहीं है, वो सीधे जेल में ही गए हैं ना। तो फिर इसमें जो है ना उनको ये प्रोफेसर भाई यहाँ पर वो शो करें अपने अब्बा को अप्लाई जजा साहब, सॉरी मैं भी जज ही हाँ, घबराए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अप्लाई करें, डायरेक्ट खुला खत अम्बेसी को लिखें कि मैं एक मुद्दई नबूवत हूँ और मेरे अब्बा जी मुझे मिलना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता।
मेरी कॉल आ गई थी अजहर भाई, कौन सी वो ना कौन सी एम्बेसी को असद भाई आप कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी एम्बेसी को या हाँ नहीं पाकिस्तान जर्मन एम्बेसी को नहीं यार, अपनी इमिग्रेशन वालों को, सॉरी मैंने गलत कह दिया है, अपने जिस मुल्क में वो रहते हैं उसके जो इमिग्रेशन का जो भी महकमा होता है यार, मुझे बताना नहीं आ रहा है, आपको पता ही है। ये आप उनके वालिद साहब को जर्मनी बुलवाना चाहते हैं या ये पाकिस्तान जाएं? आप अपना वालिद साहब को जर्मनी बुला लें, वो अपने वालिद साहब को बुला लें जर्मनी, ये कह के अपने, हाँ जी वो तो बुला सकते हैं। फिर से वो ये कह सकते हैं मुतल्लिका से कि मैं वहाँ नहीं जा सकता और वो मुझे मिलना चाह रहे हैं, मेरा जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे लाने का इंतजाम करें। नहीं ये ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप लोग, मेरी बात सुनो आप लोग। रियाज भाई की मुझे कॉल आई, एक तो उन्होंने दरखास्त की है, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली का नाम ना लें, कुछ बातें ना बताएं, ये वाली प्राइवेसी नहीं करनी चाहिए, एक ये बात। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि मुझे बताएं कि आपका जो इलाका कासल है वहाँ पे सदर क्यों नहीं बनने देते आप लोग, वहाँ से हमेशा नुमाइंदा क्यों आता है, वहाँ पे सदर क्यों नहीं है? उनका कहना है कि ये वहाँ पे बदमाशी करते हैं, अपने अलावा किसी और बंदे का होल्ड नहीं होने देते, तो ये बदमाश है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैं तो नहीं वहाँ पे रहता। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात कहते हैं। सदर जमात वहाँ पे? हाँ जी सदर जमात है, हमारे कयूम साहब सदर, मैं कासल जमात में रहता हूँ जर्मनी में। अच्छा ठीक है, फिर उनको कयूम साहब है, मुझे लगता है वो मुंतखब सदर है या नामजद, ये बता दे। जी नामजद है वो। हाँ उसका वोटर नहीं होंगे ना उधर, नामजद करने की वजह ये हो सकती है। देखा ये हुई ना, उनके वोटर नहीं होंगे नामजद करने के, नहीं है मुंतखब है नहीं मतलब और देखे अहल वोटर अगर ना हो, मेरी सुनो तो सही यार, एक मिनट बात सुनो। पाकिस्तानी कोई नहीं था पहले, एक अफ्रीका के जो थे वो सदर थे, सदर जमात, तो उसके बाद जो है कयूम साहब हैं। हाँ तो बिल्कुल बात सुन लो ना, इंतखाब हो गए हुए है ना, ये जो कह रहे हैं नामजद है, नामजद का मतलब और होता है, इंतखाब होना और होता है। जजा साहब उन्होंने मिहनत पाओ, इन्होंने सदर बनवाओ तो उनको तलवाओ, काम ठीक हो जाएगा। यार आजाद भाई ये इन्होंने अभी जो कहा है, मैं हैरान होता हूँ यार इन लोगों की अकलों पे, इन लोगों की अकलों पे हैरान होता हूँ। ये कह रहे हैं कि जी ये मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं तो उनको सालों समझा आगे, मुझे समझ आ गई कि उसका कुछ नहीं हो सकता, बजाय इसके कि इधर उधर कुछ करें, हमें बैठ के सुनाते रहें और इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी मैं मरवाना लूं, इस शक्ल का क्या करे आजाद राजपूत भाई, ये कौन है? अच्छा मोहम्मद अहमद भाई, मैं ये कह रहा था जी मैं ये कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि बाज़ औक़ात दहिंदगान या अहल वोटर नहीं होते तो जमात का ये फिर तरीक होता है, निज़ाम तो चलाना होता है ना, तो सदर जो है वो नामजद उन्हीं में से होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। वो अगर ऐसा मामला हो तो फिर मरबी सिलसिला जो होते हैं, जहाँ भेजे होते हैं जमात का नुमाइंदा, वो ही सदर होता है, उसी को ही सदर बनाया है ना जजा साहब। हाँ, सदर जरूर होता है। अगर कोई मामला इस तरह हो कि ऐसा बंदा कोई नहीं मिल रहा जमात से कि कोई जो कि सदर बनने के लायक ना हो, तो मरबी सिलसिला जो है वो उसी को ही सदर बना दिया जाता है, जिसके बारे में, क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं लोग आपसी रंजिशों में बहुत ज़्यादा शिकायतें वगैरह जो है वो करते हैं एक दूसरे की, तो ये मामला, हाँ जी ये मामला जो इस तरह के पैदा होते हैं, और फिर अगर को मैं नामजद सदर कह रहा हूँ किसी के बारे में इसके सुने ना अवैस भाई मैं आपको बता देता हूँ आसान मिसाल से, मैं आपके बारे में जमात के बारे में कुछ लिख दूं, आपसे मेरा कोई तनाज़ा हो गया है, या फिर मुझसे कोई तनाज़ा आपका हो गया, मैं आपके बारे में जमात के लिए लिख लूं, दोनों ही जो है वो करते हैं। तो जब दोनों ही करते हैं तो फिर ये मालूम होता है कि फिर दोनों ही दुरुस्त बंदे नहीं हैं, फिर इसलिए जमात जो है मुहतात के तौर पर वो जो मेरी बात सुने ना, अब पूरी बात सुन ले, कि जो जमात का मुरब्बी होता है, जो भेजा जाता है जमात में, मौलम नहीं मुरब्बी, उसको ही जो है वो उन चार्ज इसकी दी जाती है कि वो ही सदर है, वो ही कंट्रोल रखेगा और वही ध्यान रखेगा।
अमीर का भी वही मैं होता है। समझ गया था बात को, आपकी बात भी समझ ली। रियाज भाई जो कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है। और ये जो था ना हम सिस्टम अतात ये वो सब कुछ छड्या हुआ थे, ਵਰਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। जी जी डेविड भाई आप करो। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। बहुत आला, बहुत आला। ਨਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਆ ਆਲਮ ਰਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢਿਓ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਜੱਟੋ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਜੱਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Oh my God, प्रोफेसर भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। ਨਾ ਜੱਜੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘੱਟੇ ਪਾਓ ਛਾਣ ਕੇ, ਘੱਟੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਛਾਣ ਕੇ। दाऊद भाई आपने ना मेरे साथ ज्यादती की है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। की करता मैं? हाँ जी, आपने जो ये धमकी दी है ना कि जजें जो है ये है, मैं यार पहले ही जजों से डरता हूँ, मेरे ससुराली है जजें सा है ना, तो फिर मैं पहले ही डर गुजार रहा हूँ। अभी आप फिर जो है वो कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है ना यार। मैं पहले ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੱਜਿਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं हम ये करें, डराए तो ना हम देखे कारण ध्यान रखो। मोहम्मद अहमद जी 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 ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਹਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਜੱਟ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਮਿਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਣਿਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਿਆਂ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੱਜਿਆਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। यार गुफ्तगू सुन के हैरान हो गया। रियाज भाई की बात का डिफेंस क्या किया मोहम्मद अहमद साहब, आगे कहा कि वो ठीक कह रहा है। मोहम्मद अहमद साहब, हाँ जी हाँ जी, बनी इसराइल ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? मैं इतना ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन ਇਹ ही हालत ये देख लो। किसकी किसकी जैसी? रियाज भाई जैसी? अच्छा, ये चिम गोइयां किसी के ऊपर करनी या क्यों तमस्कर करना, कोई इल्मी बात है तो वो कहो यार, किसी जात के ऊपर बात करने लग गए ਤੁਸੀਂ। बहरहाल कमाल है, तो सोचने वाली गल है ना। कमाल बा कमाल लोग ने साडे को आलम बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਸੀਸੀ ਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। नहीं, पहले कबीला नहीं मानता, उशीरत करके लड़का नहीं, अपने कबीले वालों को पहले बुलाओ, वो माने थे, फिर बाद में आगे गए थे। जो कुरान मजीद से अजद भाई पता चलता है, उशीरत के जो अल्फाज आए हैं कि अपने कबीले वालों को डराओ, खानदान को डराओ, फिर बाद में दूसरों को बारी आई थी। तो वो कबीले के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले भी थे, कबीले के अंदर मानने वाले भी थे। हजरत अली फटाफट ही मान गए, बाकी चचा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी टाइम मान गए। हाँ, वो भी दोस्त थे, बचपन से जानते थे, उनको पता था, देखा हुआ था क्या है। जो अपने मोहम्मद अहमद भाई जो हजरत अबू तालिब के बारे में कहते हैं, तो ये मैंने एक दिन सुन रहा था कहीं पे कि उन्होंने वो हजरत जाफर तैयार जो थे उनको उन्होंने कहा कि अपने भाइयों के साथ हो जाओ। या सुना है, पढ़ा है कहीं आपने? अब चचा ने बाकियों को कहा कि अपने भाई के साथ हो, जो खुद नहीं हुए ना। हजरत के बारे में तो मैंने खुद सुना है ना। हाँ, हाँ,
یعنی حضرت جعفر کو ابو طالب صاحب نے کہا جب یہ دونوں عبادت کر رہے تھے نا تو حضرت جعفر طیار کو ان کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ. واہ یار علی احمد بھائی کیوں نہیں آ رہے آج ہمارے ساتھ؟ ایک اور کیا کرنا تھا اور کیا صحیح بات ہے یار. آپ لوگ بات کرو میں ابھی آتا ہوں ایک کام کر کے, مجھے 2 منٹ دینا. ہاں جی, ایک سوال کیا جاتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مہدی ہوں, اور مہدی کی حدیثوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری جو ہیں وہ حدیثیں محدوث ہیں, ماننے کے قابل نہیں ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں اگر کوئی دوست سمجھتا ہے. جب بھائی السلام علیکم. جب بھائی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن احادیث کو مخدوش کہا ہے نا, وہ والی ہیں جس میں فطرت فاطمہ اور بنو امیہ یا وہ کیا نام ہے عباسیوں سے, یہ جتنی بھی ہے نا یہ احادیث جو ہیں وہ ان کو مخدوش کہا ہے. جو حدیث ہے نا ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل والی, اس کو حضور نے صحیح حدیث کہا ہے. پہلے اس کو بھی شاید غلط کہا ہو لیکن مطلب اس کو بھی مخدوش کہا ہو, اس پہ جرات اس پہ بھی ہے, لیکن جو اتھینٹسٹی ہے جو اس کی جو آخر میں بیان کہ وہ حدیث جو مہدی لال مہدی اللہ عیسیٰ ہے نا وہ درست ہے, کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ مہدی ہوتا ہے. اور اس کی تشریح بھی موجود ہے, میں آپ کو نکال کے نا کس دن میں بھیج دوں گا. غالباً یہ ملفوظات میں ہے. جزاکم اللہ. تو ان حدیث کو ہاں جی ان حدیثوں کو جن کے بارے میں نام ہوگا یہ اس طرح ہوگا وہ ہوگا, یعنی کہ جو سنگلر امام کسی کو امام مہدی کہا جاتا ہے نا اس کا نام محمد ہوگا, ان کو جو ہے مخصوص کیا, اور اس پہ جرا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ نے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے نا تو ابو مروان اور مسرور لڑکا ہے, دونوں ینگ نوجوان ہمارے, انہوں نے اس پہ کافی ورک آؤٹ کیا ہوا ہے ان حدیث پہ. تو ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو سارے حوالے جہاں جس پہ جرا ہوئی ہے اور جس نے کی ہے وہ سارے آپ کو دے سکتے ہیں اس کے اوپر. وہ ہاں جی بہت اچھا حوالہ ملفوظات کا یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے. محمد ابھی ذہن میں نہیں ہے, وہ میں ڈھونڈ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں دوبارہ لکھا ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, سب احمدیوں کو اس جواب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جواب ہے اس کا. کس بات کا کوشچن کیا ہے اور ملفوظات سے کیا چاہیے, آواز چلی گئی تھی, دوبارہ بتاؤ. محمد بھائی وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ وہ جو احادیث جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فطرت فاطمہ سے ہوں گے یا ان کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, یہ والی ساری حدیث جو ہیں ان پہ جرا ہے, اور ان کا اور جرا تھوڑی بھی نہیں بہت زیادہ جرا ہے, اور یہ مخدوش ہیں. اور جو حدیث کتنی پایا کی الفاظ ہیں اس کے, وہ ہے لل مہدی و اللہ عیسیٰ, ایک ہی ہے اور کچھ بھی نہیں, باقی سب کو حضور نے کہا کہ یہ فارغ ہے, ایک ہی ٹھیک ہے بس. پہلے اس کو بھی کہا تھا, لیکن جب وہ جب اس کا کہتے ہیں نا کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے, تحقیق کا زمانہ تھا, جب زمانہ تحقیق تھا اس وقت تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ملی سامنے آئیں, اور پرانے بزرگان کے قول بھی یہی نظر آئے کہ انہوں نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی پایا اور ان کے اوپر بہت جرا کی. پھر آخر جو ہے وہ المہدی اللہ عیسیٰ والی جو ہے اس میں جو ہے وہ اس پر اتفاق جو ہے وہ ہو گیا ہے. ایک ترک میں عیسیٰ مہدی اللہ عیسیٰ بھی ہے, اور ایک ترک میں لال مہدی اللہ عیسیٰ ہے. لا مہدی ایک میں ہے لا مہدی اللہ عیسیٰ اور ایک میں ہے لال مہدی اللہ عیسیٰ, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے تقریباً. اچھا جی ایک ہی معنی دونوں کا. ہاں جی کوئی مطلب لا ایک ہی معنی ہے, لا ایک ہی معنی کا.
हमारा चेक कर लेंगे इस पे, उसको चेक कर लें अगर आपके पास है कोई लुगत की किताब है तो चेक कर लें उसमें से। जमनाई से ना पूछिएगा। नहीं, मैंने किसी से भी नहीं पूछना मेरा। और जमनाई जो है वो बड़े बड़े शोशे छोड़ती है। मैं समझता था मैं ही सबसे बड़े छोड़ता हूँ, जमनाई मेरे से भी ज्यादा लंबे छोड़ती है। जेमिनी भी जो डाटा मौजूद है वहीं से देती है, खुद से नहीं देखना सकता। मोहम्मद अहमद भाई, अक्सर लोग जो हैं आकर इस तरह का सवाल जो है वो उठाते हैं कि जब कहा जाता है कि वो महदी हैं, तो उन्होंने कहा कि महदी की तो सारी हदीसें जो हैं वो महदूश हैं, वो तो मानने के काबिल नहीं है। ये एक चीज़ जो है उज़्र के तौर पर पेश की जाती है। तो फिर मखदूश कहते हैं लोग, फिर हजूरिया का हवाला लेके आते हैं तो कहते हैं कि फिर तुम लोग क्यों मानते हो, वो तो कोई भी हदीसें क्यों पेश करते हो, वो तो कोई भी हदीस नहीं मानते थे। सवाल लेके आते हैं। ये बात ठीक है आपकी। आवाज़ थोड़ी कम रखिए। ज़हीर भाई इसके बारे में बताएंगे। ज़हीर भाई आ गए हैं, ज़हीर भाई को ले लें, और अली अहमद भाई भी आ गए हैं, उनको भी लें ताकि बातें वाज़ेह हो सकें। जी जी, आपको पता है मैं तो वालेकुम अस्सलाम, मैं जो बात कहूँगा वो कुछ आप हजरात को भी चुभेगी। देखें जब पूरी बात बताता हूँ। मिर्जा इंजीनियर कहता है सूरह अराफ की आयत नंबर 188 मुसलमान के सामने नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो दूसरे मुसलमान के जज्बात मजरूह कर रहा होगा। मैं आता हूँ, इस तरफ आता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसका मौजू से जबरदस्त ताल्लुक है। अब उस आयत को जब देखा सूरह अराफ 188, उसमें नबी का दायरे कार बताया गया है कि नबी किस दायरे के अंदर काम करता है। मतलब किसी को अरबी आने से या इल्हाम आने से या वही होने से क्या नबी कानून कुदरत चेंज कर देगा? नहीं। अरबी आने से कोई कानून कुदरत चेंज कर सकता है? कानून कुदरत के अंदर लुगत लिखी जाती है, कानून कुदरत के अंदर अरबी बोली जाती है। अच्छा, इसका ये जो आप बात कर रहे हैं, इससे ताल्लुक क्या है? अब सूरह अराफ 188 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के इल्म का इनकार कर दिया, और आपने फरमाया कि अगर मुझे, बड़ी सिंपल सी बात बताई आपने कहा कि अगर मुझे मुस्तकबिल का इल्म हो तो स्टॉक मार्केट में मैं पैसा ना लगा दूं। आपने ये फरमाया कि नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मुस्तकबिल का इल्म हो तो मैं अपने लिए दुनियावी फायदे जमा कर लूं और मुझे कोई तकलीफ भी ना पहुंचे। इनडायरेक्टली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक आदमी अगर 10 रुपए एक ऐसे स्टॉक में लगा दे कि उसको मुस्तकबिल का पता हो कि इसने गिरना ही नहीं है, स्टॉक ने ऊपर से ऊपर जाना है, वो करोड़पति हो जाए। इनडायरेक्टली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी है। अच्छा, अब देखना ये है कि एक तरफ नबी कह रहा है कि मुझे मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, दूसरी तरफ नबी अपनी वही बयान कर रहा है। ये क्या है? ये क्या मसला है? ये मसला ये है कि नबी का कभी भी ये दावा नहीं है कि वो अपनी वही के जरिए, गौर से सुनिए, या इल्हाम के जरिए लॉटरी के 6 नंबर बता देगा। अगर जरा हौसले से सुनिएगा ये बात, मैं ये जानता हूं कि हमारा ये ईमान है कि एक आदमी को लॉटरी के 6 नंबर ख्वाब में पता चल सकते हैं। ये मानती है, साइंस भी मानती है कि ये पॉसिबल है, लेकिन वो हमेशा यही करना शुरू कर दे, नामुमकिन है। बात समझ में आ गई आपकी खुल के? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नबी, क्या नबी जब इल्हाम और वही का दावा कर रहा है, क्या नबी दुनिया को हिसाब के फार्मूले बता सकता है? क्या नबी लॉटरी के 6 नंबर बता सकता है? नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये है कि नबी जब ये कहता है कि मुझे मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, अब ये जो जितने सवालात पैदा हो रहे हैं इमाम महदी की आमद पर, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं।
नबी कर क्या अब सकता है फिर, ज़हीर भाई? हाँ, नबी करता नबी क्या है? कर क्या सकता है? नबी की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या होती है? सबसे बड़ी बहादुरी कि वो नबूवत का दावा करता है और उस पर तकालीफ का पहाड़ नाजिल हो जाता है और वो एक स्टेप भी पीछे नहीं लेता। ये कमाल है उसका। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत आला। ज़हीर भाई, अली अहमद भाई को मौका दें, फिर वापस आपके पास आते हैं। अली अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली अहमद भाई, आप कोई बात हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा ये जो इमाम मेहदी के मुतालिक बात हो रही थी, इमाम मेहदी की जो अहादीस हैं उन सबको तो हज़रत साहब ने मखदूश और साकतुल एतबार यानी कि एतबार के काबिल ही नहीं है। हाँ जी, और खदशे हैं उसमें बेशुमार, एक भी हदीस उनमें ठीक नहीं है। अच्छा, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करनी चाहता हूँ। ये जो आपने मसला उठाया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आप चैट जीपीटी पे इस वक्त जाके पूछें, इसी वक्त, कि तत्बीक क्या चीज होती है, इसी वक्त चैट जीपीटी से जाके पूछें कि तत्बीक क्या चीज होती है, वो पता है क्या जवाब देगा? वो ये जवाब देगा कि जब आप कुरान में दो मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करने का नाम तत्बीक होता है, और उसमें वो मिसाल देता है बड़ी जबरदस्त। ये मिसाल हर मुसलमान को पता है। कहता है जैसे कुरान इंसान की पैदाइश की मिसाल देता है, कुरान में लिखा है खुश्क मट्टी, गीली मट्टी, नुतफा, खनकती मट्टी, गोश्त का लोथड़ा। अब इनमें तत्बीक पैदा की जाती है। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो लिखा है ना, वो एक्चुअली तत्बीक समझाई है आपको। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने इल्हाम और वही पर एक क्लेम किया है। वो क्लेम ऐसा है कि सारी दुनिया उनकी मुखालिफ हो गई। तो वीर कादियानी दज्जाल लानती मलून मिर्जा खंजीर कादियानी लांती को नीचे उतारो यार, लांती को नीचे उतारो। बड़ा खिलड़िया सी को बीमार जे लगदा जे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गेड़ा बहुत लंबा करा रहे हैं भाई, गेड़ा मुझे इजाजत दें जहीर भाई, मैं भाई को जवाब दे दूं इस बात का। जज़ाकल्लाह। यार 1 by 1 क्यों नहीं करते? सभी आलम है, एक इंसान अगर बात कर रहा है उस पर भरोसा कर लें, और अगर कोई कमी रह जाए कि भाई ये जवाब सही नहीं दिया या इसमें इस चीज की कमी है, मुझे मौका दिया जाए, फिर तो समझ मेरा जवाब बात कर रहे उनको करने दो। नहीं, ये आगे इन्होंने पास ले लिया, ये भी उन्हीं के साथ हैं, ये लंबा गेड़ा कराते हैं। कराएं जी, गेड़ा कराएं। काशिफ साहब आप शुरू हो जाए। काशिफ भाई को देना चाहिए। चलो जी, काशिफ साहब। तो ये है मोहम्मद अहमद भाई को कहें कि जबान इस्तेमाल कराएंगे। ये मोहम्मद अहमद भाई ये गेड़ा ना कहें यार, जी यार वो पे और बंदा था अहमद भाई, इनसे खास है मेरी आपकी बसातत से कि ये जबान अपनी का इस्तेमाल दुरुस्त मान लिया आप गेड़ा नहीं करेंगे। ठीक, अभी आप नहीं ना भाई, आपकी जबान जी आप देखें क्या बनता है। ले मैंने इन्हें कह दिया गेड़ा नहीं करेंगे, चले। हाँ जी प्लीज। अब भी इन्होंने कोई बात करनी है कर लें, मैं बोलता हूँ फिर बाद में। दरमियान में इन्होंने बिल्कुल अगर बोला ना मोहम्मद अहमद भाई मेरी बात के दरमियान में, इनको नीचे उतार के सुनाएंगे आप। अच्छा जी, आप भी कोशिश कीजिएगा। मैं 3 मिनट ले लेते हैं, 3 मिनट में आप कंप्लीट। नहीं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं मुख्तसर बात करूंगा प्यारे भाई। ठीक है, मुख्तसर बात। जी जज़ाकुमुल्लाह, आसन अल जज़ा। बात ये है, एक बात को पकड़ लेते हैं हमारे प्यारे मुसलमान भाई और उसको बुनियाद बना देते हैं, ना गौर करते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया है। असल बात यह है कि उन्होंने तो खुद इमाम महदी मसीह मौऊद होने का दावा फरमाया है, और खुद उन्होंने उन अहादीस को बयान फरमाया है जिसको ये बयान ही नहीं करते ये लोग, कि जी वो इमाम महदी के मुतल्लिक़ अहादीस के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। भाई उन्होंने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अहादीस को भी पेश फरमाया है जो सही अहादीस हैं, जिसमें ईसा इब्ने मरियम को ही इमाम महदी करार दिया गया है। यानी जो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर इमाम महदी ने पैदा होना है, उसी को ही ईसा इब्ने मरियम का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। इनका ये अकीदा कि इमाम महदी अलग वजूद होगा और ईसा इब्ने मरियम अलग वजूद होगा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस के भी खिलाफ है।
اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے. جی اب بات کریں. بہت شکریہ. علی احمد بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ تو پلیز آپ کر دیں. آپ کو آنسر اچھا لگا, پسند آیا, سمجھ آ گئی آپ کو؟ علی احمد بھائی میں نے یہ بات کہنی تھی نے کہ انہوں نے کہا ہے امام مہدی کی ساری حدیثیں, ساری حدیثوں کا مطلب کیا ہے, ایک بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, جب ساری حدیثیں غلط ہیں تو پھر امام مہدی کا دعویٰ کس چیز پہ؟ اور جو ایک حدیث انہوں نے لی ہے وہ ہے لل مہدی اللہ عیسیٰ, مہدی کوئی نہیں صرف عیسیٰ ہی ہے, تو مہدی کا تو نام ختم ہو گیا. تو اب دعویٰ کیسے؟ نہیں ختم نہیں ہو سکتا, ایسا نہ کریں, یہ غلطی ہو گئی آپ سے. ان سے حوالہ لگوا لیں, ان سے حوالہ لگوا لیں. غلطی ہو گئی, وہ حوالہ ہے. پہلے ان سے پوچھ تو لیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. جی محمد احمد بھائی مجھے اجازت دیں, تھوڑا سا میں بات کر لوں. بھائی اس سے پہلے پوچھ لیں, ان کی بات مکمل ہو گئی ہے تو مکمل کروا لیں, مکمل کروا لیں. ججا پیارے بھائی, ججا بھائی پیارے بھائی, دینے دیں, میری بات تو اتنی ہوتی ہے, میری بات تو لمبی ہے ہی نہیں. اچھا آپ کی بات مکمل ہو ختم ہوگی بات, کریں جی بات. کون دینا چاہ رہے ہیں بھائی آنسر اس بات کا؟ جی محمد احمد بھائی مجھے تھوڑا سا بھائی جواب دینے سے پہلے ان سے حوالہ لگوائیں. ٹھیک ہے, پہلے حوالہ لگوائیں. حوالہ بھی لگوا لیتے ہیں. کاشف بھائی آپ ایک تو یہ کہ آنسر کریں آپ, پر علی بھائی آپ ریفرنس بتا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ میں ابھی دے دیتا ہوں. ہاں جی آپ مجھے دے, میں وہ کھول کے ان کو سب بھائی. اور اگر حوالے میں یہ لکھا ہوگا تو پھر سبحان اللہ صاحب جو ہیں وہ محمد احمد بھائی کر دیں گے. امام مہدی کا دعویٰ نہیں ہے. میں حوالہ دے علی احمد بھائی اب آپ صرف حوالہ لگائیں گے, آپ کی بات میں حوالہ لگا دیتا ہوں. حوالہ لگانے کے بعد پھر بھی یہ ختم ہو چکی ہے, اب آپ حوالہ لگائیں. اس طرح نا مچھلی منڈی بن جاتی ہے. حوالہ میں نے لگا دیا, میں حوالہ لگا دیتا ہوں. ان کو میوٹ لگائیں. محمد حوالہ میں نے لگا دیا, اس کو بڑا کر لیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. جس نے حوالہ لگایا ہے وہی پڑھ بھی دے. ججا بھائی پڑھ بھی دیں آپ. اسکرین بڑی کریں گے تو پڑھ دیتے ہیں. اسکرین بڑی کریں نا. یہ ججا بھائی وہ سارا پینل چینج کرنا پڑے گا, جو کہ وہ کر سکتے ہیں جو ہیں. اچھا پھر میں دوسرے موبائل سے میں پڑھ کر نہیں آپ آگے آپ آگے. اچھا ٹھیک. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں. ہاں جی یہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ لکھا ہوا ہے, وہاں سے پڑھیں, اوپر سے پڑھیں. ہاں جی کہہ رہے ہیں پڑھیں اوپر سے. علی احمد بھائی آپ نے چپ کرنا ہے, آپ نے اب نہیں بولنا, ججا بھائی بات کریں گے. اب آپ چپ کر جائیں, پورے صفحہ پڑھیں اپنا. ججا بھائی جی پڑھ دیتا. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی, یعنی جو لوگوں کا اعتراض ہے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں, کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مہدی ہوں جو مصدق من ولد فاطمہ من اطراتی وغیرہ سے ہے, بلکہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے, اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں ہے کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا. ہاں ساتھ اس کے کہ جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر یعنی یہ نہیں کہتے کہ وہ دوسرے اور نہیں کہتے, سب کو بھی ساتھ لیا اور بتاتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایسے میں کہتا ہوں مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں, اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں. جس قدر افطرا حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیثوں میں ایسا افطرا نہیں ہوا. خلیفہ عباسی وغیرہ کے عہد میں خلفاء کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود اقرار دیں, پس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا, بعض میں بنی فاطمہ میں سے, اور بعض حدیثوں میں سے یہ بھی ہے کہ رجل الامتی, کہ وہ ایک آدمی میری
لا عیسیٰ والی، اس میں مہدی کا لفظ بھی ہے، عیسیٰ کا لفظ، اس کو صحیح حدیث قرار دے رہے ہیں. اب آپ بتائیں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ جی علی احمد بھائی آپ کی باری ہے، اب آپ اس پہ. اور جب تک علی بھائی یہ نہیں کہتے کہ میری بات یہاں مکمل ہے، علی بھائی جب تک کوئی یہ علی بھائی اپنی بات مکمل کر کے کہتے نہیں ہے نا کہ میری یہاں بات مکمل ہے، کوئی دے آنسر، تب تک کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہ کرے نا. جیسے ججا بھائی انٹرپٹ نہیں ہوئے تو سب کو ایسے ہی بات کریں تاکہ مزہ آئے آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے. جی علی بھائی. بات یہ ہے کہ انہوں نے اب پڑھ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری حدیثیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا، تمام محدثین کا یہ قول ہے، ان حدیثوں میں جتنا افتراء، جتنا جھوٹ گھڑا گیا ہے، جتنی ساری کی ساری حدیثوں کے متعلق یہ بات کی گئی ہے نا، تو اور ایک یہ حدیث ہے سوال بھی کر لوں گا، بات واضح ہو جائے گی. میرے کس سوال کا جواب دینے جا رہے ہو بھائی؟ میری ایسے ٹائم فضول ضائع نہ کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اوکے جی جی آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ہم فارغ ہیں بالکل. آپ سے یہ ہے، بات میرے یہ ہے سوال اب آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں درمیان میں. پیارے بھائی اب آپ سوال لے لو نا بھائی. میرا وقت آپ سے زیادہ آپ نے ویسی بات کرنی کرتے آپ نے علی احمد بھائی میری بات پتہ کہ آپ نے خود بولا تھا کہ یہاں میری بات مکمل ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کاشف ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے. کاشف صاحب آپ خود مائک پہ کرا دیں گے، بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے پلیز. میں نے جب حوالہ نہیں لگایا گیا تھا، جب حوالہ ججا بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، محمد احمد بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ جب حوالہ نہیں بھی لگایا گیا تھا تو میں نے اس وقت کیا بات بیان کی تھی. میں نے کہا تھا کہ مہدی کی تمام حدیثوں کا انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان حدیثوں کو صحیح حدیثیں مانا ہے، ٹھیک قرار دیا ہے. خود امام مہدی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جن صحیح احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام مہدی نے آنا ہے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یعنی یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی الگ وجود ہوگا، عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہوگا، اس عقیدے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے. اب میں نے علی احمد بھائی سے سوال کیا کہ وہ تو امام مہدی کے بارے میں حدیثوں کو وہ ایک چھوٹا سا ایک لائن پڑھ کر کہہ رہے ہیں، اس میں جو حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں مرزا صاحب، اس میں تو مہدی کا لفظ موجود ہے. جب مہدی کا لفظ بھی موجود ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا لفظ بھی موجود ہے، تو کیا اب بتائیں اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں کہ نہیں قرار دے رہے؟ آپ کی سوال کا جواب تو آ گیا پیارے بھائی. اب بتائیں اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ جی بولیں. اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ابھی ججا صاحب نے جو پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ساری کی ساری حدیثیں مخدوش اور ساقط الاعتبار ہیں. صرف ایک حدیث انہوں نے لی ہے جس میں کہا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی کا انکار ہے. ہمیں کیا ضرورت تھی وہ حدیث کا حوالہ لگانے کی؟
ججا بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے، آپ نے ابھی منہ سے نکالا صرف کہ بھئی امام مہدی کی تمام حدیثوں کو غلط قرار دے رہے ہیں، انہوں نے اس حدیث وہ حوالہ نکال دیا، اس میں ایک حدیث خود مرزا صاحب پیش فرما رہے ہیں جس میں مہدی کا لفظ موجود ہے، اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آپ کا یہ اعتراض کہ مہدی کی تمام حدیثوں کو غلط قرار دیا ہے، اس سے آپ کے اعتراض کا جواب آ گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کا اعتراض اس صورت میں 100% درست ٹھہرتا اگر یہ حدیث بھی وہ پیش نہ فرماتے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، یہ حدیث جس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں مہدی کا لفظ جب آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں جس کا جواب آپ کو آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے اب کوئی اور بات کر لیں محمد احمد بھائی، تیسری دفعہ تو ہم بات بتا رہے ہیں، یہ انہوں نے اسی بات پہ اڑے رہنا ہے اور میرا قیمتی وقت ضائع ہوگا، کیونکہ ہم بڑے قیمتی وجود ہیں، ان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ایک ہی کج بیسی کرتے جائیں ایک ہی بات پر۔ جزاکم اللہ۔ میرے کس سوال کا یہ جواب دیا انہوں نے اتنا لمبا؟ میں نے تو ان سے کیا سوال کیا تھا؟ ان سے ذرا پوچھیں میرے کس بات ختم ہو گئی، اب بات کو اور کریں، جواب آ گیا، سننے والے اس کا فیصلہ آپ جو بھی بات کریں، علی احمد صاحب اس کا فیصلہ آپ خاموش ہو جائیں نا یار، آپ کی بات ختم ہو گئی ہے، سننے آپ والوں میوٹ نے لگائیں، سن لیا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ میوٹ لگائیں، آپ کی بات ختم ہو چکی۔ میں نے آپ سے دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں، میرے کس سوال کا آپ نے اتنا لمبا جواب دیا؟ سوال میرا کیا تھا یہ بتا دیں۔ میرا آپ کا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے امام مہدی کی تمام حدیثوں کو مخدوش قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے، صحیح قرار نہیں دیا۔ اب آپ نے ایک دعویٰ کیا، مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کیا، ٹھیک ہو گیا سر۔ اب ججا بھائی نے، یہ آخری دفعہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میرا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہے، میں آپ سے زیادہ قیمتی وجود ہوں، میں اس کے بعد بات ہی نہیں کروں گا، آپ کسی اور سے بات کر، کیونکہ میں بہت قیمتی آدمی ہوں، آپ سے زیادہ میری ویلیو ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے مہدی والی تمام حدیثوں کو غلط قرار دیا ہے۔ جو آپ نے اعتراض کیا زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجو، اس کا صفحہ بھی ہم نے خود لگا دیا آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں خود جو جس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں ان حدیثوں کے مقابلے میں جس میں امام مہدی کو الگ وجود قرار دیا ہے، اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم والی حدیث جو ہے وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں صحیح ہے۔ آپ کا اعتراض صرف ایک صورت میں ویلڈ رہے گا اور آپ کو جواب نہیں آئے گا اگر وہ والی حدیث کو بھی صحیح قرار نہ دیتے جس میں مہدی کا لفظ آتا۔ آپ نے مہدی کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کا جواب تو سننے والوں نے سن لیا ہے، اب بار بار ایک ہی بات کریں گے، اور مجھے پتا ہے آپ قیامت تک یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ابھی، یہ جو حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں اس میں مہدی کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور آپ نے تسلیم کر لیا الحمدللہ کہ ہاں اس حدیث کو وہ صحیح قرار دے رہے ہیں۔ جب مہدی والی اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو اعتراض ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کوئی اور بات کر لیں، میں اب بات نہیں کروں گا۔ محمد احمد بھائی اوور ٹو یو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ علی احمد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمد احمد بھائی، میں نے صرف ان سے یہ پوچھا تھا کہ میرے کس سوال کا یہ جواب دیا ہے، تو وہ سوال کیا ہوتا ہے ایک لائن کا، انہوں نے کیا ایک لمبی تقریر، میں نے تو سوال پوچھا تھا میرے کس سوال کا جواب دیا، اتنی بات پوچھی تھی۔ آپ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ میں نے ان سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ انہوں نے ساری حدیثیں مخدوش ساقط الاعتبار، اعتبار کے قابل نہیں ہیں یہ قرار دیا ہے، اور ایک حدیث کو انہوں نے ٹھیک قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی حدیث کو مانتے ہیں؟ اچھا اجازت ہو تو میں اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ آپ کسی حدیث کو مانتے ہیں؟ زہیر بھائی آپ نے اسی اسپیسیفک کوشچن کو ایڈریس کرنا ہے۔ وہ سوال کے مطلب حصے اس طرح سے 3 بنتے ہیں کہ حضور نے پہلے تمام حدیث کو ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد ایک حدیث کو لیا جو کہ آلریڈی سیٹل بات ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ہے جو آپ مانتے ہیں۔ یہ ہے ایکچوئل سوال، ایکچوئل فریم جو بنتا ہے۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ساری ٹکراتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بتا قرآن کی آیت ہے انما اموالکم ولا اولادکم۔ زہیر بھائی ایک سیکنڈ، زہیر بھائی کے بات کر لینا۔ جی زہیر بھائی آپ کنٹینیو۔ قرآن کی آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس ٹائپ کی کہ تمہاری اولاد
اور تمہاری بیویاں جو ہیں وہ فتنہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نبی بھی کر رہا ہے، نبی بھی شادیاں کر رہا ہے، نبی بھی کمائی کر رہا ہے. اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فتنے کی جڑ ہیں، نبی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اب آپ کو جواب مل جائے گا اس کا. قرآن نے آپ کی اولاد کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کی دنیاوی اس کو فتنہ کہا ہے کہ یہ فتنے کی جڑ ہے. اس میں جواب کہاں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پورا دائرہ دیکھا جاتا ہے. قرآن ایک لٹریچر ہے، اسی طرح حدیث بھی ایک لٹریچر ہے. جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے، ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. یہ میں بار بار کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ یار یہ کتاب جو ہے وہ لٹریچر ہے. لٹریچر کو سمجھنا کیسے ہے؟ پورا دائرہ دیکھنا پڑے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے وہ بھائی بتا کے گئے، انہوں نے تو خود دعویٰ کیا ہے، تو وہ اپنے ہی دعوے کو، اپنی ہی احادیث کو، اپنی ہی سچائی، یہ تو مسلمانوں کا بلیو ہے. اب مجھے یہ بتائیں، میں احمد علی صاحب سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، ہم کو رکھ دیں سائیڈ پہ، یہ اپنے آج کے ایمان کے مطابق کیا مستقبل کے قادیانی ہیں یا نہیں؟ یہ کسی پر ایمان لائیں گے یا نہیں؟ تو جو یہ ایمان لے کے آئیں گے، کیا وہ قانون قدرت ہے؟ کیا وہ قانون قدرت ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ وہ ہے ہی نہیں قانون قدرت. مستقبل کے قادیانی تو یہ ہیں 100% اپنے آج کے ایمان کے مطابق. سوال یہ ہے کہ جو ان کا ایمان ہے، کیا اس قانون قدرت کے تحت نبی آتا ہے؟ اب سوال یہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد جو ہے فتنہ ہے، تمہاری بیویاں فتنہ ہے، اور یہ کام نبی بھی کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس پر وحی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ ہے. وہ فتنہ اپنے گھر میں پال رہا ہے، نعوذ باللہ. اب ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ قرآن نے کس انداز میں یہ بات کی ہے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی علی احمد بھائی، آپ کا کوشچن تھا، آپ کو سمجھ آئی کچھ جو ظہیر بھائی نے بتایا؟ سمجھ آئیے. میں نے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے ساری حدیثیں کہیں ہیں غلط ہیں، ساقط الاعتبار ہیں، یہ ایک حدیث ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث آپ ٹھیک مانتے ہیں؟ بس اتنا سوال تھا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا. آپ کو سمجھ میں آیا؟ کوئی حدیث بتائیے انہوں نے. میں نہیں اس پہ کچھ بتاؤں گا. ججا بھائی کوئی حدیث اگر بتائی ہو تو سمجھ میں نہیں آئی. جو میں نے بتا دیا ہے، باقی کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی درست ہیں تو ان کو بھی مان لیتے ہیں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرا ایک اگر مجھے کوئی اور حدیث اگر پتا ہو تو وہ شیئر کریں. اب فی الحال تو کوئی پتہ نہیں، مجھے اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی مجھے تو اس کا پتہ ہے، اس کے بارے میں. ججا بھائی ایک منٹ، یہ جو بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں نا، پہلے اس پہ بھی غور کریں. یہ حدیث کا ترجمہ یہ خود اپنی طرف سے بہت غلط کر رہے ہیں کہ کوئی مہدی نہیں کہتے ہیں کہ مہدی ہے ہی نہیں، عیسیٰ ہے بس. حالانکہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے، یعنی کہ عیسیٰ خود مہدی ہے. یہ اس حدیث کا ترجمہ حضرت مسیح موعود صاحب نے وہی لکھا ہوا وہاں پہ، تو پلیز اس کی کریکشن کر لیں. ویسے نہیں، مہدی کون سا ایسا نبی ہے جو مہدی نہیں ہوتا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ اصل میں وہ ترجمہ غلط کر رہے تھے اور بار بار یہی آپ کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو وہی ہوتا ہے، مہدی ہے کوئی نہیں، تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائے، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائے، پہلے عیسیٰ بنے گا تو پھر ہدایت پائے گا. تو کیا کر رہے ہو؟ پھر شور مچا دیا ہے. سبحان اللہ بھائی، آپ ججا بھائی پہ بھروسہ کر لو، یا ججا بھائی آپ سبحان اللہ. اچھا جی، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. ججا بھائی آپ بات حد ہے یار، دونوں ہی کر رہے. مجھے پتا ہے، مطلب یو گائز نوز ایوری تھنگ ہے نا، پر سوری محمد احمد صاحب، سوری، میں معذرت کرتا ہوں. ہاں جی، ابھی ایک بندہ بات کرے. جی علی احمد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اتنا سوال اس سے کیا ہے کہ مرزا صاحب نے ساری حدیثیں مخدوش اور ساقط الاعتبار کے قرار دی. ایک حدیث والی حدیث ٹھیک قرار دی ہے. کیا آپ اس پہ متفق؟ ایسے لکھا ہوا ہے. ہاں جی. کیا ججا صاحب آپ اس پہ متفق ہیں؟ جی سے اتفاق کرتے ہیں. کوئی اب حدیث، باقی ساری حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں، وہ باقی اسی طرح ہے کہ دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اعتبار تو نہیں ہو سکتا ان کے اوپر. جب ٹکراتی ہوں کوئی یہی ہے کہ ساری حدیثیں ساقط الاعتبار ہیں، اعتبار کے قابل نہیں. کیا اس بات سے آپ ایگری ہیں؟ لفظ ساری کا استعمال کرتے ہیں. لفظ ساری جو ہے، ایک منٹ محمد احمد بھائی، آپ ایگری ہیں؟ ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے.
वो क्या? हाँ जी, सारी जो हैं वो जितनी भी उन्होंने बताई हैं, जिस तरह उन्होंने बताई हैं, वो तो काबिले एतबार नहीं है, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने बताया है उसके ऊपर मेरा ध्यान है कि वो बताते हैं कि वो हदीस जो है जो इब्ने माजा ने लिखी है वो उन दूसरी बातों के मुकाबले में बहुत बेहतर है और दुरुस्त है। आप सही कह रहे हैं। अली अहमद भाई, मैं इसको करता हूँ, देखो इसको भी इनके साथ ही जोड़ा है। जजा भाई लिसन, मैं जो समझा हूँ ना बात, अली भाई का क्वेश्चन या आपकी एक्सप्लेनेशन, देखो अली भाई क्या कह रहे हैं, सपोज फर्ज करते हैं 50 हदीसें हैं एक टॉपिक पे, राइट? 50 हदीसें हैं और 49 हुजूर कहते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, अब्बासियों ने कुछ कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, ये कोई भी एतबार के लायक नहीं है। कितनी? 49, उसको वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, एक ये सही है। तो अली अहमद भाई आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ एक को मान रहे हो और बाकी, जैसा कि हज़रत साहब ने कहा है ना, यही समझ हो ना कि 49 बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, इनको साइड पर रख दो, इन पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। नहीं अवैस भाई, ऐसे नहीं है, ये नहीं कहा मेरे सामने कि मैं कुलियतन इनके ऊपर एतबार, उन्होंने ये एक शोभा अपना जो है वो जाहिर किया है इस तहरीर में कि पहले लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर यही बात करते आए, वरना उन्होंने तो जो है वो फातमी होने के मुकाबले में भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर जाहिर किया है और दूसरी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी जाहिर किया है, लेकिन हैं तो आपस में ये टकराती हुई, बज़ाहिर ये टकराती हैं, लेकिन मतलब फिर आप कह रहे हैं कि हज़रत साहब ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये 49 टकरा रही हैं, वैसे एक को तो मान लिया हुआ है वो सही है, बज़ाहिर 49 टकरा तो रही हैं, मगर मैं इन सब को मानता हूँ। आप ये हज़रत साहब की बात समझ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हज़रत साहब ने ये कहा है कि बज़ाहिर टकरा रही हैं और बाकी सारे मौलवी भी तो यही कहते हैं, मगर वो सारे भी यही मानते हैं, ये कह रहे हैं आप? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने यही बात बताई अच्छा, है। ये भी नहीं कहा जो मैंने पहले कहा था, वो भी नहीं कहा, तो फिर कहा क्या है? उन्होंने ये कहा कि सर्च से जो साबित हुआ है कि ये जो हदीसें हैं ये एक दूसरे से टकराती हैं और काबिले एतबार नहीं हैं। ठीक हो गया, ये काबिले एतबार नहीं है, टकराती हैं ये 49, लेकिन इनमें से जो एक हदीस है जो इब्ने माजा में बताई है, अलाल महदी इल्ला ईसा, बिल्कुल ठीक है। इसी अब आपकी इसी एग्जांपल लेते हैं, आप मैं जो आपकी बात समझाऊं, हजूर कह रहे हैं कि ये 49 जो हैं ये काबिल एतबार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकी सारे और भी मुहद्दिस कहते हैं, इनमें सब में इख्तलाफ है, किसी में कोई बात लिखी है, किसी में कोई बात लिखी है, ये भरोसे के लायक नहीं है, मगर एक ये ठीक है। तो अब हजूर ने 49 को छोड़ दिया है, एक को सही माना है और कहा है कि इसको मानो, अब ठीक है? हाँ जी, यही कहा है उन्होंने, जो कहा है वही बात है उनकी, ठीक है। उन्होंने जो फरमाया है मोहम्मद अहमद साहब, जो उन्होंने फरमाया है वही बात है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अली अहमद भाई हो गया मसला हल, बाकी सारी हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक ले लेते हैं, ये वाली हुजूर की बात। जी बिल्कुल, ये ले लें। बिजी हो गया मुझे लगता है। हाँ, बिजी हो गया। ये है कि मैंने इनसे कहा था कि मिर्जा साहब ने जो बात कही है उससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं है। उन्होंने एक हदीस का जिक्र यहाँ किया है, बाकी सारी हदीसों को मखदूश करार दिया है। हाँ जी, ऐसे ही है। भाई इस बात से मुत्तफिक हैं? हाँ जी, ये मुत्तफिक हैं, यही तो मुत्तफिक तो हुआ हूँ आपके सामने। इसके अलावा कोई और हदीस नहीं, जो बाकी हैं उनके बारे में कोई और हदीस ठीक नहीं है। हाँ जी, अपने अपने कबीले की तरफ उनको शौक थे, जो अब्बासी कबीले थे उनको शौक थी अपनी तरफ के उनमें से महदी हो या खुद को महदी कहलवाएं, इस तरह के शौक उनमें थे, वो एक दूसरे के मुखालिफ जो हैं मिलती हैं। जी, ये बात साबित हो गई कि सारी हदीसें झूठी हैं सिवाय इस हदीस के जो मिर्जा साहब ने बात कही। जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर तत्बीक का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं, करता अगली है, बात पूछ लेने दें उनको। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये बात समझा देना मुझे, मेरी और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मसला इनसे बड़ा है कि अगर क्या कुरान में तजाद है, लफ्ज तत्बीक ये सबूत है कि कुरान में तजाद मौजूद है,
کیونکہ اس نے بتایا کہ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مختلف چیزیں قرآن میں پڑھو تو ان میں کوارڈینیشن پیدا کرنی پڑتی ہے. تو کیا لفظ تطبیق یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں تضاد موجود ہے؟ پہلے یہ ثابت کر دیں مجھے، کیا یہ ان کا ایمان ہے؟ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، تطبیق کی ضرورت اس وقت پڑے گی کہ جب دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو دونوں ہمارے لیے قابل قبول ہیں اور ان کے اندر کوئی اختلاف ہے، تو ان کے اندر ایک مڈل سپیس پہ جانے کے لیے ہم ایک رستہ اختیار کریں اور دونوں کو ایک وہ جو نا ایکول پیرلل وزن پہ لے آئیں، پھر تو تطبیق ہوئے گی. مگر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک بالکل سرے سے ریجیکٹ ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور ایک بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر کیسے تطبیق لے آئیں گے؟ آپ کیسے کریں گے؟ جیسے بھائی آپ کا وہ کیمرہ وہ کرو. ظاہر بھائی، دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی سملیرٹی نہیں ہے، اور ایک کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک کو اپنا رہے ہیں، تو آپ کیسے تطبیق کر دیں گے؟ دیکھیں یہی چیز تو بالکل یہی چیز تو غیر احمدی حضرات ہم سے کیا کرتے ہیں تقاضا کہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کلیئرلی سورہ مائدہ 110 میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، گارا اٹھا کے پرندے بنا دیتے تھے، فلانا کر دیتے تھے. سر سید یہ جو ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب تو کلیئرلی کہہ کے گئے، لیکچر دے کے گئے. اب ججا بھائی اپنا کیمرہ بیک کرو، تاڑی تصویر آ رہی ہے، کیمرے میں بیک کرنا. دوسری قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیں یہ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، مگر ہم دونوں چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہمارے نہیں یار، نہیں ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے. دیکھیں پہلے میری بات سنیں. آپ نے کوشچن کیا ہے، میں اس پہ آنسر کر رہا ہوں. میرا کمپلیٹ ہوگا تو میں خود بتاؤں گا. ظہیر بھائی ابھی آپ کے پاس مائک ہے. دیکھیں، آپ نے جو اگزامپل دی ہے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی، ہم اس میں سے کسی ایک کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے. ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، مان کے چلتے ہوئے پھر ہم ان میں ایسی تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ ان کے اندر تضاد پیدا نہ ہو جائے. وہاں ہماری مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں اگزامپل یہ ہے سر، ایک چیز ریجیکٹ ہو چکی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور ایک چیز صحیح ہے، اس کے اندر تطبیق پیدا کرنا ایک بے وقوفی والی بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے. میرے بھائی جو اصل بات ہے نا، آپ اس کو چھوڑ گئے. آپ کے سر پر کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی. آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ جو آپ ابھی کہہ کے گئے ہیں نا، اس میں جو اصل لفظ ہے نا قانون قدرت، وہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے جب حضرت عیسیٰ کے معجزات کا انکار کیا ہے نا، اس کا تعلق قانون قدرت سے ہے. آپ نے اس لیے انکار کیا ہے، آپ نے اس وجہ سے انکار نہیں کیا. میری بات سنیے، آپ نے اس وجہ سے انکار نہیں کیا کہ دوسری جگہ یہ موجود ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. اگر قرآن میں نہ بھی لکھا ہوتا تو ہمیں پتا تھا یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، ہمیں پھر بھی پتا تھا. دیکھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ جاؤ آسمان پر جاؤ، جا کر کتاب لے کر آ جاؤ، آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ان کو ایک منٹ تفصیل تو سن لو. اگر ان کو 1% بھی یقین ہوتا نا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسا سوال ہی نہ کرتے. جی جواب دیں. میں جو میرے علم میں ہے کہ انسان اس وقت کے دور کا، یا کچھ لوگ آج بھی، وہ جب زمانے گزر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے تو وہ سپر ہیومن ٹائپ کوئی چیز ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے پچھلوں کے بارے میں ایسا ہی سنا ہوا تھا، تو وہ اسی طرح کے تماشے کرنا شروع ہو گئے. مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلوں کو بھی جب ایسی حرکات کرنے پہ منع کیا گیا تھا، ان کو بھی فوراً منع کر دیا اللہ نے کہ بھائی یہ نہیں ہوتا، جاؤ کام کرو، جا کے ماننا تو ایسے ہی ماننا پڑے گا، ایسے ہی ہوتا ہے. موجزے کچھ نہیں ہوتے. یہ انہوں کوئی بھی جواب دیا اللہ نے. موجزے کا تو لفظ بھی نہیں ہے قرآن میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ کے معجزات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ اور اگر لے کر آتے ہیں تو کس طرح لے کر آتے ہیں؟ ذرا سمجھا دیں. موجزہ کہاں ہے؟ نہیں اس کو چھوڑو یار، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ اس آیت پہ آپ کس طرح ایمان لے کر آتے ہیں؟ آپ بھائی جان کیا اس آیت میں معجزہ ہے ہی نہیں؟ میں ایمان تو تب لاؤں گا بچیاں والی گل کر اس کی میری بات سنو.
यार कुरान अल्लाह की किताब है, आयत तो पेश तुम ईमान करें, लेकर आते हो आयत ना। तो पेश करें। सूर्य मायदा आयत नंबर 10 में हजरत ईसा गारा उठा के परिंदे बना देते थे। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह अगर ईमान आयत लेकर आए? नंबर सूरह मायदा आयत नंबर 10 में है ना, आप कह रहे हैं, मैं अभी 110 चेक करता हूँ। 110 मैं अभी में चेक करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। कोई भी मोर्चा नहीं नहीं, लिखा मेरा हुआ। मेरा ये सवाल नहीं है। आपने कहा कि इसमें दो मुख्तलिफ बातें हैं या नहीं है, मुझे समझाएं किस तरह हैं और किस तरह नहीं है। ज़हीर भाई पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा। देखें कुरान मजीद नहीं, आप ऐसा करें कि जो मैंने बात बताई है, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा है? मैं बात कर लूं। यही तो मैंने पूछा है कि जो मैंने बताया है वो मैंने क्या बताया। अल्लाह, हमारी बात जो एक क्वेश्चन हुआ अली अहमद भाई ने रखा, वो एक डिफरेंट टॉपिक था। उसके आंसर में आप तत्बीक को समझाने के लिए कुछ मिसालें लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे खाकसार ने ये अर्ज कर बैठा कि देखें तत्बीक तो उन चीज़ों में होगी, दो चीज़ों पे जो मुसल्लम हों, जो बिल्कुल दोनों पे मान रहे हों, बज़ाहिर उनमें कोई डिफरेंस लग रहा है तो उनको सेम पेज पे लाने के लिए एक बेहतरीन इस्तेलाह लेने के लिए तदबीक करनी पड़ेगी। मगर अगर एक चीज़ है ही रिजेक्टेड, वो काबिल कबूल ही नहीं है, और एक नहीं रिजेक्टेड है क्यों? तो है वो इसलिए क्यों है? यही तो मैंने कहा। ये क्या मैंने आपको ये जवाब नहीं दिया कि कानून कुदरत में रिजेक्टेड, कानून कुदरत में रिजेक्टेड है? मैं कुछ भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, खास तौर पे ये दीनी बातें जो होती हैं। कुछ दीन के बड़े रहबर आते हैं जी, अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा है, वो आके कहता है कि भाई मैंने ये 10 चीज़ें पढ़ी हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये बेकार है, इसमें ये जो काबिल एतबार ही नहीं है, ये मखदूश है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये वो कह रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं खुदा जाने, वो कहते हैं मुझे अल्लाह बताता है जो भी है। बहरहाल उन्होंने वो सारा को रिजेक्ट कर दिया और एक चीज़ पकड़ी और कहा कि मैं ये मानता हूँ, ठीक है। अब इसमें तदबीक नहीं हो सकती, बिल्कुल तदबीक नहीं निकल सकती इसमें। अगर निकलेगी वो बताएं कैसे निकलेगी। जब कर दी अल्लाह महदी ईसा कह दिया जब, पर ये तदबीक नहीं है जज्जा भाई। ये एक हदीस को मान लिया, बाकी सबको छोड़ दिया है, पीछे कर दिया है। इसमें तदबीक कैसे बनाएंगे? बाकी तो देखें अवैस भाई, इस तरह मसला है कि बाकी जो सारी एक दूसरे की तरफ खींची जाती हैं, कुछ कबीलों की तरफ खींची जाती हैं, लेकिन ये जो हदीस इब्ने माजा में है, ये किसी की तरफ नहीं होती, किसी की तरफैन नहीं है। ये अल्लाह महदी ईसा तो वही वो ईसा है जो नहीं सही है, ये सही है ना? वो नहीं सही, ये सही है, ऐसे ही तो है। ये ठीक है, ये दुरुस्त इसमें तदबीक करो, उसको भी ठीक करो। तदबीक करके कैसे करोगे? हाँ जी, मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ, तो उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा सब 80 दोस्त। दफा भी पढ़ लो, ये 1000 दफा पढ़ चुके हैं हम, गैर अहमदियों के आगे भी। नहीं ये और है, और भी है जो पढ़ता हूँ। ये जो सामने है ये आप पढ़ चुके हैं? क्या है ये, कौन सा वाला है? यह है कि रूहानी खजाइन जिल्द 4 है, ओके, सफ़ा नंबर 392 है, आसमानी निशान है। हाँ ठीक है, ये पढ़े, ये डिफरेंट है। ओके पढ़े ना। हाँ, ये आप पढ़ दें तो फिर बहुत मैं बड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक। पहले तो मैंने टैबलेट पे खोला हुआ था, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सही है, ओके, मैं पढ़ देता हूँ। मैं शुरू से पढ़ता हूँ। एक और नुक्ता यह है कि जो कलाम इलाही पर गौर करने से मालूम होता है वो ये है कि जब इंसान खुदा ताला के जज्बात से हदायत पाकर इस लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, हदायत पाकर दिन ब दिन हक और हकानियत की तरफ तरक्की करता है, नफ्स और नफसानी अमूर को छोड़ जाता है, तो आखिर इंतहाई नुक्ता इसके तस्फिया नफ्स का ये होता है कि वो बकुल्ली जुल्मत नफ्स और जज्बात नफसानिया से बाहर आकर वो और जिस्म को जो तख्तगा नफ्स है, अदखना जिस्मानिया से धोकर एक मुसफ़ा कतरा की तरह हो जाता है। इस वक्त वो खुदा ताला की नज़र में फ़कत एक रूह मुजर्रद होता है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या रह जाता है? अल्लाह ताला के नज़दीक वो क्या रह, एक रूह मुजर्रद हो जाता है।
جو گزارش نفس کے باقی گدازش یہ لفظ ہے کہ جو نفس